نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني في القرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لي حجة يا رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهلنا من الناس قال من أهل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই মহতি একটি আয়োজনে এসে বসবার মতো তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে একবার শুকরিয়া জ্ঞাপন সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে একবার দরুদ পড়ি সকলেই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আল মদিনা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার হিফজুল কোরআন বিভাগের 3 জন কৃতি ছাত্র আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে একটি মহিমান্বিত কোরআনের সমাপ্তিকরণ করার তৌফিক দান করেছেন। আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে তারা হাফেজ কোরআনের তকমা তাদের গায়ে লেগেছে। তাদেরকে এখন থেকে হাফেজ কোরআন হিসেবেই সম্বোধন করা উচিত। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসের মধ্যে বলেছেন, আমরা সকলেই জানি, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা। তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন মাজিদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। নিঃসন্দেহে এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত এই দুনিয়ায় যত মানুষ আছে সকলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানব হলো যারা কোরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। এটা সকলকেই মেনে নিতে হবে। আজকে আবারও এই হাদিসের আলোকেই না শুধু অসংখ্য অগণিত হাদিস এবং কোরআনের আয়াত এসেছে, কোরআন মুখস্থ করার ফজিলত এসেছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে এসেছে, আমি যে হাদিসটি বলেছি, ইন্না মিন আহলিনা মিনান নাস। সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মানুষের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার আত্মীয় স্বজন আছে। ইন্না মিন আহলিনা মিনান নাস। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলো, তারা কারা? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান আহলুল্লাহ, আহলুল কোরআন। তারা হলো যারা আহলে কোরআন, অর্থাৎ কোরআনকে ধারণ গ্রহণ করে, কোরআন প্রতিদিন শেখে, কোরআনের ধারক বাহক যারা, কোরআন শিখে, কোরআন সিনাতে নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, যারা দ্বীনের শিক্ষা অসংখ্য অগণিত জায়গায় হাফেজ কোরআন তৈরির কারিগর যারা, তারাই হলো আল্লাহর মেহমান। সুতরাং আল্লাহর মেহমান হতে গেলে আমাদেরকে কোরআন প্রেমী হতে হবে। এজন্য আমরা গর্বিত, আমরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান যে আমার ছেলে আজকে হাফেজ কোরআন হয়েছে, আজকে আমার ছেলে হয়েছে, পড়তেছে। আমরা সকলেই সৌভাগ্যবান যে তারা কোরআনে কারীমের সবক গ্রহণ করেছে। আমরা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাটাই তাদেরকে দিতে পারতেছি, এটাই আমাদের জন্য উত্তম ব্যাপার। সবচেয়ে অহংকার করার ব্যাপার হলো, গর্ব করার ব্যাপার হলো যে আমার ছেলে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করছে। শুধু এই জামানায় নয়, ফিদ্দাওয়ায় দূর জামানায় এই শিক্ষার মর্যাদা অপরিসীম। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন যে আমি কোরআনকে নাজিল করেছি, এটা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার, আমি সংরক্ষণ। তো আল্লাহ তাআলা কেমনে সংরক্ষণ করবে? এই যে এইভাবেই সংরক্ষণ করবে। যেমন এখন 3 জন কোরআনের হাফেজ হয়েছে, তাদের সিনার মধ্যে কোরআন রয়েছে। এখানে আমরা প্রায় 5-7 জন হাফেজে কোরআন রয়েছে। সুতরাং এভাবেই আল্লাহ তাআলা কোরআনকে সংরক্ষণ করবে। এটাই সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় পদ্ধতি, যে মানুষের সিনায় কোরআন ঢুকায় দিয়েছে। অনেক কাফের মুশরিক রয়েছে, অনেক দেশ রয়েছে যেখানে কোরআনে কারীমকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আগুন জ্বালায় দেওয়া হয়, নষ্ট করে দেওয়া হয়, বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। তো
তো এর মাধ্যমে কোরআন বিলুপ্ত হবে না, কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে বলেছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকর ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আমি কোরআনকে নাজিল করেছি, এই কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এভাবে করেই মানুষের সিনার মধ্যে কোরআন ঢুকিয়ে দিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে মানুষকে হত্যা না করা পর্যন্ত ওই কোরআনে কারিমের সুর তেলাওয়াত বন্ধ করা যাবে না। এই জন্য এই কোরআনে কারিম এভাবে করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেফাজত করেছেন। আল্লাহর ওয়াদা এভাবে করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটাকে রক্ষা করেছেন। এই জন্য আমরা সবচেয়ে সৌভাগ্যবান আজকে, বিশেষ করে যেই অভিভাবকগুলোর ছেলে আজকে শেষ করেছে। হাদিসের মধ্যে আসছে, যদিও দুর্বল হাদিস, তারপরেও হাদিসের মধ্যে আসছে যে কোনো ব্যক্তি কোরআন শরীফের হাফেজ হয়েছে, হাফেজ কোরআন হয়েছে, জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে তার গোষ্ঠীতে, তার আহলু ইয়ালের মধ্যে এরকম 10 থেকে 12 জন ব্যক্তিকে সে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুতরাং এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে কোরআনে কারীমকে বেশি বেশি তেলাওয়াত করবে, যে কোরআন মুখস্থ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির সুপারিশ গ্রহণ করবেন। সুতরাং এই গুণের মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে আমরা পৃথিবীর ভিতরে কত সৌভাগ্যবান। হয়তোবা এই মুহূর্তে আমরা আসলে নগদে বিশ্বাসী, বাকিতে নয়। তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আখিরাত আমাদের কাছে বাকির মতো, এই জন্য হয়তোবা এখন সেই উপলব্ধি হবে না আমাদের। বাকি এটা জেনে রাখেন, আজকে মারা গেলে ওই যে আরিফ বিন হাবিব উনি দামাত বারকাতুহুম, উনি একটা ওয়াজের মধ্যে বলে যে এটা আখিরাত নাই, অনেকেই বলে নাস্তিক। তো আমি শেষ কথায় না বুঝাইতে পেরে এটা বলি যে তুমি মরো, তারপরে দেখো আখিরাত আছে কিনা। তো সুতরাং যাকে আমি বুঝাইতে ব্যর্থ তাকে এটা বলবো যে তুমি মরে দেখো পরের দিন আখিরাত আছে কিনা, কবরের ভিতরে তোমার হিসাব নিকাশ আছে কিনা। তো এই জন্য আমরা আজকে সর্বোচ্চ গর্বিত যে আমার বাচ্চা, আমার ছেলে আজকে কোরআনে কারিমের হাফেজ হয়েছে। আরো একটা বিষয় সেটা হলো যে আমরা এটা সর্বত্রই ভুলে যাই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ছেলেটার পিছনে যারা শ্রম ব্যয় করেছে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যারা তাকে হাফেজ বানানোর কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, তাদের মর্যাদাও কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক গুণে বাড়ায় দিয়েছেন। আমরা আজকে হাফেজে কোরআন হয়ে যাই, মনে হয় আমি সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হয়ে গেছি, আর আমার শিক্ষকের মর্যাদা নাই, শিক্ষকের সামনে দিয়ে গেলেও আর সালাম নাই, অভিভাবকও তাই ভার এড়ায় চলবে যে আমার ছেলে তো হাফেজ হয়ে গেছে, সুতরাং শিক্ষকদের আর যা করার করে দিয়েছে, তাই আমি টাকা দিয়েছি, টাকার বিনিময়ে আমাকে এটা করে দিয়েছে। না, আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনি যে টাকা দিয়েছেন সেই টাকা দিয়ে কখনোই এই যে শিক্ষা একজন শিক্ষক আপনার বাচ্চাকে প্রদান করেছেন তার ঋণ কখনোই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। একটা হাদিসের মধ্যে আসছে মান আল্লামানি হরফান ওয়াহিদা ফামান শাআ বাআ ওয়া মান শাআ আ'তাকা ওয়া মান শাআ ইসতারাকা। হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি একটা হরফ শেখায়, এখানে তো একটা হরফ না, কোরআন শরীফের মধ্যে হরফ রয়েছে কত, অসংখ্য অগণিত হরফ, আয়াত রয়েছে লক্ষাধিক। সুতরাং এক হরফের ব্যাপারে বলা হয়েছে, কেন এক হরফ দিয়ে বোঝানো হয়েছে একজন শিক্ষকের মর্যাদা কতটুকু। কারো কাছে আপনি একটা হরফ শিখেছেন, এক হরফ মাত্র, এই এক হরফের বিনিময়ে ওই ব্যক্তি চাইলে আপনাকে বিক্রি করে দিতে পারে, চাইলে আপনাকে গোলাম বানায় রেখে দিতে পারে। এটা রাসূলের হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে। সুতরাং প্রিয় ভাইরা এবং বোনেরা যারাই রয়েছেন, তাদেরকে আমার এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য একজন উস্তাদের ঋণ কখনোই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। একজন উস্তাদ আপনার ছেলের পিছনে অসংখ্য অগণিত রাত শেষ রাত্রে উঠে ঘুম বিসর্জন দিয়ে আপনার ছেলের পিছনে মেহনত করে যাচ্ছে, এই পরিশ্রমের বদলা আপনার কখনোই দেওয়া সম্ভব হবে না। অতএব সর্বোপরি আপনাদের থেকে সেই উস্তাদ কিচ্ছু চায় না, একটা টাকাও না, একটা পয়সাও না,
একটা হাদিয়াও আমরা চাই না। আমরা চাই আপনারা সারা জীবন আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, এই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবেন, প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন। এবং আর একটা কথা শেষে বলি, কখনো যদি মাদ্রাসা থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই তার বিশেষ ব্যাকগ্রাউন্ড এবং প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল সহ মাদ্রাসার সকল উস্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এটা হলো সর্বোচ্চ রকমের দায়িত্ব আপনাদের। আপনি চাইলেন বাচ্চা নিয়ে পরের দিন আর আসতে দিলেন না, এটা নিয়ম না। বাচ্চার প্রতি উস্তাদদের একটা দোয়া থাকে, একটা রহমত থাকে, বিশেষ দোয়া থাকে। এই দোয়া নিয়ে চলে যাবেন যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয়। কবে যাইতে হবে এটা উস্তাদরা ঠিক করে দেবে। উস্তাদরা কখনোই এটা চায় না একটা বাচ্চাকে ঠেকায় রেখে তার জীবনটাকে নষ্ট করবে। এই জন্য উস্তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। আর চেষ্টা করবেন নিজের বাচ্চার জন্য সব সময় তাহাজ্জুদের নামাজে উঠে উঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। যারা হিফজ পড়ছে তাদেরকে বলছি, তাদের অভিভাবকদের বলছি, সর্বোচ্চ রকমের দায়িত্ব একজন অভিভাবকের যে আমার বাচ্চার জন্য আমি দোয়া করবো আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমার বাচ্চাকে হাফেজে কোরআন হিসেবে কবুল করো, আমাকে এই সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী হওয়ার মতো তৌফিক আল্লাহ তুমি আমাকে এনায়েত করো। এজন্য আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করব, উস্তাদদের জন্য দোয়া করব, মাদ্রাসার জন্য সর্বোচ্চ রকমের চেষ্টায় অবরত থাকব। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে, আপনার বাচ্চাকে আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য সর্বোচ্চ রকমের যে পাওনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ। বাকি আরেকটা এলান এই ছোট্ট একটা মাহফিলের মধ্যে দিয়েই করে দেই। আমাদের আগামী মাহফিল, যে মাহফিলে এখন যারা হাফেজ হচ্ছে তাদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে। এটা 27শে নভেম্বর, না 27শে নভেম্বর রোজ শুক্রবার, 27শে নভেম্বর রোজ শুক্রবার আমাদের বাৎসরিক যে মাহফিল হয়। আমাদের এখানে 6 জন মোট পাগড়ি নেবে, 2 জন মেয়ে 4 জন ছেলে। তার মধ্যে 3 জন আজকে শেষ করছে, বাকি আরো 3 জন রয়েছে। তো আপনারা আজকে এই মাহফিলের ডেটটা জেনে গেলেন এবং আজকে এখানে যারা শেষ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য শুধু আমরা বলছি, যারা শেষ করবে আবার ওদের উদ্দেশ্য ওই দিন বলে দিব। আপনারা মাদ্রাসায় অফিসে যে কথা বলেছে আপনাদের সাথে আমাদের মাহফিল এবং বক্তা সংক্রান্ত যে কথা হয়েছে, ওইটা আগামী মাসের মধ্যেই মাদ্রাসার অফিসে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আগামী মাসের মধ্যে আমাদের আগামী মাসে যে বক্তা আমরা দাওয়াত দিব, 2 জন বক্তা, 2 জন এখানে আসবেন, খুবই বরকতি মানুষ, তাদেরকে আমাদের আগামী মাসে অ্যাডভান্স করতে হবে। তো আমাদের দাওয়াত অলরেডি কনফার্মের দিকে, শুধু তাদেরকে অ্যাডভান্স দিয়ে আসলেই হয়ে যাবে। এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন আগামী মাসের মধ্যে সেই মুআমালাটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য। আর সর্বশেষ কথা হলো, আপনারা সকলেই সকলের জায়গা থেকে সকলের সন্তানের জন্য কল্যাণকামী হবেন, উস্তাদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, তাহলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সন্তানকেও এই সৌভাগ্যবান মুহূর্ত আপনাদেরকে উপহার দিবেন ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।